सर्वे आत्ममाया सर्वे आत्ममाया विसर्जिताः विद्यते प्रसादयो हि एकोषा व्याख्यातास्तैतिरीयके तेषामात्मा परो जीवः यथा सम्प्रकाशितः तयोर्द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम् पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते नानात्वं विद्यते समञ्जसं जीवात्मनोपथयत् प्रकीर्तितं प्रत्यागौडं तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते प्रल्लोभविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्याचोदितान्यथा उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन आश्रमास्त्रविधायीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः उपासनोपरिष्टेयं तदर्थमनुकम्पया स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनोरिष्टिता दृढम् परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते तेषामुभयथा द्वैतं तेनायं न विरुध्यते मायया भिद्यते चेदन्नान्यथाचं कथञ्चन तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं व्रजेत् अजातस्यैव भावस्य जातिविच्छन्ति वादिनः अजातोऽह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति न भवत्यमृतं मर्त्यन्न मर्त्यममृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावो न कथञ्चित् भविष्यति स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यता कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत् नेहनानेति चान्नायाविन्द्रोमायाभिद्यते अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः प्रतिषिच्यते व्याख्यातं निन्हुते यतः सर्वमग्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते ततो विमायया जन्मा युज्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य विजायते असतो मायया जन्मा तत्त्वतो नैव युज्यते वन्ध्या पुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते यथा स्वप्ने त्वया भासं स्पन्दते मायया मनः यथा जाग्रत्वया भासं स्पन्दते मायया मनः अद्वयं च त्वया भासं मनस्वप्नेन संशयः अद्वयं च त्वया भासं तथा जाग्रन्धसंशयः मनो दृश्यमिदं द्वैतं यद्विद्यत् सचराचरम् मनसोऽह्यमणीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति अकल्पकवचं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यमजेनाचं विबुध्यते निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः आयता उपहार सतु विज्ञेयः सुषुप्तेन्द्रो न तत्समः नीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीतं दलीयते तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकम् अन्ततः अजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम् जगद्विभातं सर्वज्ञो नोपचारः कथञ्चन सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्ता समुत्थितः सुप्रशान्तः ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्चिन्ता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमचारिशमतां गतम् स्पर्शयोगो वै नाम सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति यस्मादभये भयदर्शिनः मनसो निग्रहायत्ताभयं सर्वयोगिनां क्षयः प्रबोधश्च यक्षया शान्तिरेव च यद्वत्कृशाग्रेणैकबिन्दुना
मनसो निग्रहस्तद्वद्भवेद परिखेदतः उपाये विक्षिप्तं कामभोगयोः सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान् निवर्तये अचलं सर्वमनुस्मृत्य जातन्नैव तु पश्यति तये सम्बोधये चित्तं विक्षिप्तं कामे पुनः सकषायं सकषायं समप्राप्तं न चालयेत् नास्वादयेत् सुखं तत्र निस्सङ्गः प्रज्ञया भवेत् निश्चरच्चित्तं एकीकुर्यात् प्रयत्नतः यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः अलिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणमगच्छं सुखमुत्तमम् अजमलेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ज्ञानांशुप्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् दीप्ता सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरगुं मायया भोजयन्नो माया सङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विविधविषयान् दास्यभोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् सुमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणस्वात्मसोलस्तुरीयः ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो श्रीशिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो ब्रह्मः सर्वोपप्रवहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतोऽन्ये भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादसद्गुरुभ्यो नमः वन्दे तं सच्चिदानन्दं विधिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् संयमीन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचारं समाश्रये श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः अधीहि भगवो ब्रह्म ನಿನ್ನೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾಹ ವಿಸ್ಪಷ್ಟಂ ಆಖ್ಯಾತಾಹ ತೈತ್ರೀಯಕ ಶಾಖೋಪನಿಷದ್ವಲ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ರಸಾದ 5 ಕೋಶಗಳ ವಿಚಾರವು ತೈತ್ರೀಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತೈತ್ರೀಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೈತ್ರೀಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾದ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ತೈತ್ರೀಯೋಪನಿಷತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಲ್ಲಿ, ಭೃಗುವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ 3 ವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಂಚಕೋಶದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೈತ್ರೀಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರ್ತಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ತೇಷಾಂ ಕೋಶಾನಾಂ ಆತ್ಮ ಏನ ಆತ್ಮನ ಪಂಚಾಪಿ ಕೋಶಾಃ ಆತ್ಮವಂತಃ येन आत्मना पंचापि कोशाः आत्मवन्तः ಅಂತರತಮೇನ ಏನ ಅಂತರತಮೇನ ಆತ್ಮನ ಪಂಚಾಪಿ ಕೋಶಾಃ ಆತ್ಮವಂತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅನ್ನಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣಮಯನಿಗೆ ಮನೋಮಯ ಆತ್ಮ, ಮನೋಮಯನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 5 ಕೋಶಕ್ಕೂ ಇವನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ತಸ್ಯೈವ ಶಾರೀರಾತ್ಮ ತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಸ್ಯ, ಏಷಃ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಅಂತರಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮ. ಏಷಃನೇ ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೈತ್ರೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಭಾಷ್ಯವು ಸುರೇಶ್ವರ ವಾರ್ತಿಕವು ಒಬ್ಬರೇ ಕರ್ಸರು ಅಂತ. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಇದು ಕರ್ಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೈಲಿಯು ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಬಿಗಿಯಾಗಿದೆ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದೆ, ವಿಷಯವು ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೇ ತಮ್ಮ ಗುರು ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಊಹೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಾವ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂತರಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆ 5 ಕೋಶಗಳು ಆತ್ಮವಂತವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತರ ತಮನು
ಅದು ಸ್ಥೂಲತಮ ಶರೀರ, ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಾಣ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಅಂತರತಮನಾದ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ 5 ಕೋಶಗಳು ಆತ್ಮವಂತವಾಗಿಯೋ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಂಗಿಗೂ ಬಟ್ಟೆಗೂ ನೂಲಿಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿ ಆತ್ಮವೇ ಹೊರತು ಅಂಗಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಆತ್ಮ, ಬಟ್ಟೆಗೆ ನೂಲ ಆತ್ಮ ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ, ಅವನೆಲ್ಲ 5 ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ತೇಷಾಂ ಕೋಶ ಆ 5 ಕೋಶಗಳಿಗೂ ಯಾವನ ಆತ್ಮನೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂತರ್ತಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನದ ಪರಮಾತ್ಮದಲ್ಲೇ ಆತ್ಮವಂತವಾಗಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಮುಖ್ಯ ಆತ್ಮ. ಸಹಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜೀವನ ನಿಮಿತ್ತತ್ವ ಜೀವ. ತೇಷಾಂ ಆತ್ಮ ಪರೋ ಜೀವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೀವ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೀವ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾದನ್ನು ಜೀವ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾತರು ಜೀವ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಜೀವ ಪ್ರಾಣಧಾರಣೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಾದ್ಯ ಅಭಿಮಾನ ಉಳ್ಳವನು ಜೀವ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜೀವ ಅನ್ನುವಾಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಬದುಕಿಗೆ ಕಾರಣ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಜೀವ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಪದವನ್ನ ಕಲ್ಪಿತಾತ್ಮನಿಗೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವಾನು ಪದವನ್ನ. ಜೀವನ ನಿಮಿತ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಜೀವನಕ್ಕೇನೆ ನ ಪ್ರಾಣೇನ ನಾಪಾನೇನ ಮರ್ತ್ಯೋ ಜೀವತಿ ಕಶ್ಚನ ಇತರೇಣ ತು ಜೀವಂತಿ. ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬದುಕೊಂಡಿರೋದು, ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಕೂತಿರೋದು ಅವನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ. ಭೃತ್ಯಸ್ಥಾನೀಯದ ಪ್ರಾಣ ಚೇತನಾದ ಆತ್ಮನ ಅಧೀನ. ಅವನು ಕ್ರಿಯಾಮಯ, ಅವನ ಅಚೇತನ. ಚೇತನಾದ ಆತ್ಮ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನ ರಾಜ. ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಚಾನಲಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣದ ಚಾಲಿಂದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ 2 ಶಕ್ತಿ ಜೀವ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಅವನು ಜೀವ ಜೀವ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ಕೋಸು ಇತಿ ಆಹ. ಯಾರವನು ಜೀವ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವನು, ಅವಳ ಆತ್ಮ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರೇವ ಆತ್ಮ. ಯಃ ಪೂರ್ವಂ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಪ್ರಕೃತಃ. ಯಃ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ಶಾರೀರ ಆತ್ಮ. ಪೂರ್ವಸ್ಯ ಅನ್ನಮಯಸ್ಯ ಯಃ ಆತ್ಮ ಸ ಏವ ಪ್ರಾಣಮಯಸ್ಯ ಮನೋಮಯಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಸ್ಯ ಆನಂದಮಯ. ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಆರಂಭದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋದಿವರಂ ತದೇಶಾಭ್ಯುಕ್ತ ಅನ್ಕೂಡ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿತಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂತವೇ ಲಕ್ಷಣವೋ ಆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂತ ರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನು. ಅವನೇ ತಿರುಳು, ಅವನೇ ಸ್ವರೂಪ, ಅವನೇ ತತ್ವ. ಅವನನ್ನೇ ಪಂಚಕೋಶ, ಪಂಚಭೂತ, ಪಂಚಶಬ್ದಾದಿಗಳು, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನೇ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವನೇ 5 ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಂಗ್ ತಂವಾ ಇದೆಗೂ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, 5 ಹೊಡ್ಕೊಂಡವನು ಯಾರೋ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಅಂತ ರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಹೀಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದರ ತಿರುಳು ಜೀವ ಜಿಷ್ಟು ಸಾರ ತಿರುಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವನೇ. ಈ ಅವನ್ನೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನವಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಕೃತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಸ್ಮಾದ್ ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವಪ್ನಮಾಯಾದಿವತ್ ಆಕಾಶಾದಿಕ್ರಮೇಣ ರಸಾದಯಃ ಕೋಶಲಕ್ಷಣಾಃ ಸಂಘಾತಾಃ ಆತ್ಮಮಾಯಾ ವಿಸರ್ಜಿತಾಃ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಯಾವ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶಾದಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ರಸಾದಿಗಳು, ಅನ್ನರಸಾದಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ
ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಮಾಯೆಯಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಆತ್ಮೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದ್ರು. ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಮಾಯೆಯಂತೆ ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕವಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೌಣ ಆಯ್ತು. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ಮುಖ್ಯನಾದ ಆತ್ಮನಿಂದ ಕನಸಿನಂತೆಯೂ ಮಾಯೆ ಮುಂತಾದುವಂತೆಯೂ ಆಕಾಶಾದಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಆನಂದಮಯ, ಇವರಿಂದ ವಾಯುವಿನಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನೋಮಯ, ಅಪ್ಪಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣಮಯ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅನ್ನಮಯ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರಾಣಮಯ, ಆನಂದಮಯ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಅನ್ನಮಯ, ಆನಂದಮಯ, ಆಕಾಶ ಆನಂದಮಯ, ಪ್ರಾಣ ವಾಯು ವಾಯುವಿನಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನೋಮಯ. ಹಾ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದಾದ ಕಾಣಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣಮಯ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅನ್ನಮಯ. ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಅನ್ನಮಯ ಶರೀರ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣಿ. ಐದಕ್ಕೈದು ಅದನ್ನ ಯಾವುದು? ದೇಹದಿಂದ ಅನ್ನಮಯ, ವಾಯುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣಮಯ, ಆಕಾಶ ಹೇಳೋ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರಾಣಮಯ, ಆನಂದಮಯ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಆನಂದಮಯ, ಹಾ. ವಾಯುವಿನಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನೋಮಯ, ಅಪ್ಪಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿ ಕ್ರಮೇಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಅನ್ನ ಉಂಟಾಗಿ ಅನ್ನದಿಂದ ದೇಹ ಉಂಟಾಗಿ ದೇಹದ ಪಂಚಮಯ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೊಂದಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕಾಶ ಶರೀರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರವಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸಭೆಗೆ ಸಕಲ ಸಾಳಿ ರವಿಯವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ರವಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಆನಂದಮಯ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಸಕಲ ಸಾಳಿ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆಯೂ ಮಾಯಾ ಆದಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಯಾ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಕಾಶಾದಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ರಸಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನರಸ, ಪ್ರಾಣರಸ, ಮನೋರಸ ಆದಿಗಳು ಕೋಶರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಾತ ಗುಂಪುಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಆತ್ಮ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದವುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಕಾರಣ. ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದೇ ಕಲ್ಪನೆ, ಭ್ರಾಂತಿ. ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಸ ಆತ್ಮ ಅಸ್ಮಾಭಿ ಯಥಾಖಂ ತಥಾ ಇತಿ ಸಂಪ್ರಕಾಶಿತ. ಆ ಆತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಕಾಶ ಹೇಗೆ ಘಟಾಕಾಶಿ ರೂಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಆ ಆತ್ಮನು ಈ ರೀತಿ ಜೀವ ರೂಪದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆತ್ಮ ಹ್ಯಾಕಾಶವಜ್ಜೀವೈ ಘಟಾಕಾಶಿ ರಿಯೋಜಿತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮಹಾಕಾಶ ಘಟಾಕಾಶ ರೂಪ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೇನೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವನಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲವೋ, ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ. ಜೀವನ ಜೀವತ್ವ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತ, ಕತ್ತಲಿಕೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಿ. ಇದನ್ನೇ ಆತ್ಮ ಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕೈ ಇವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಹ್ಯಾಕಾಶವಾದಿತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕೈ. ಆತ್ಮನು ಆಕಾಶ ಮುಂತಾದವುಗಳಂತೆ ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಬಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾಶ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಬಹಳ ತರವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋ, ಒಬ್ಬನೇ ಅನೇಕವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋ, ನಿಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋ, ನಿರವಯವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಪಕರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋ ಅನೇಕ ಅಂಶದಿಂದ ಆಕಾಶದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಗೌಡಪಾದರು. ತಾರ್ಕಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪಿತ ಆತ್ಮವತ್ ತಾರ್ಕಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪಿತ ಆತ್ಮವತ್ ಪುರುಷ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣಗಮ್ಯ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ. ಪುರುಷ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣಗಮ್ಯ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ. ತಾರ್ಕಿಕರು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಇದಲ್ಲ, ಅವರು ಪುರುಷ ಬುದ್ಧಿಗಮ್ಯವಾದ ಆತ್ಮ. ಅವರು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನ ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ದೃಷ್ಟಿ ಶ್ರುತಿಮತಿ ವಿಜ್ಞಾತಿಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಲಿಂಗಗಳು, ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಂತಾರೆ.
ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮ ದ್ರವ್ಯ, ಆತ್ಮ ಚೇತನ ಅಲ್ಲ. ಗಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವೋ, ಈ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೆಯ್ಟು ಇದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅಚೇತನ ವಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂಯೋಗವಾದಾಗ ಬೇರೆ ಸಂಯೋಗ ಚೇತನ ಅನ್ನೋ ಗುಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ತಾರ್ಕಿಕರು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಹಾಗೇನೆಯೇ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆತ್ಮನಂತೆ ಪುರುಷ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವವನಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಔಪನಿಷದಂ ಪುರುಷಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ಯೋಸೌ ಪುರುಷತ್ವೇವ ಅಧಿಗತ ಪುರುಷ ನಾಸೌ ನಾಸ್ತಿ ನಾಧಿಗಮ್ಯತೆ ಶಕ್ಯಂ ವಾ ಅವನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪುರುಷ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣ ತಿಳಿದು ಬರುವವನಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಂಥ ತಾರ್ಕಿಕರಿಗೂ ಏನೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆತ್ಮವನ್ನು ಊಹೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಊಹೆಗೂ ಅವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಊಹೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಯೋರ್ಮಧುಜ್ಞಾನೆ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ. ದ್ವಯೋರ್ಮಧುಜ್ಞಾನೆ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ. ಪೃಥಿವ್ಯಾಮುದರೇ ಚೈವ ಯಥಾಕಾಶ ಪ್ರಕಾಶಿತಃ. ಪೃಥಿವ್ಯಾಮುದರೇ ಚೈವ ಯಥಾಕಾಶಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಃ. ದ್ವಯೋರ್ಮಧುಜ್ಞಾನೆ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ. ಪೃಥಿವ್ಯಾಮುದರೇ ಚೈವ ಯಥಾಕಾಶಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಃ. ದ್ವಯೋಃ ಮಧುಜ್ಞಾನೆ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ. ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಉದರೇ ಚ ಏವ ಯಥಾ ಆಕಾಶಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಃ. ಮಧುಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಧು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಸಹ. ಮಧುಕಾಂಡ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಂತರಃ ಯಂ ಪೃಥಿವೀನವೇ. ಮಧುಕಾಂಡ ಅಲ್ಲ, ಮುನಿಕಾಂಡ. ಇದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ. ಮೂರನೇ ಕಾಂಡ ಉದ್ದಾಲ ಕಾರುಣಿ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಅಪ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ರೇತಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಾಕಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ವಾಕಿನಲ್ಲೂ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ, ವಾಯು ಪ್ರಾಣ, ಆದಿತ್ಯ ಕಣ್ಣು, ದಿಕ್ಕು ಶ್ರೋತ, ಚಂದ್ರ ಮನಸ್ಸು, ಮಿಂಚು ತೊಕ್ಕು, ಗುಡುಗು ಸ್ವರ, ಆಕಾಶ ಹೃದಯಾಕಾಶ ಅಂತ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಹೌದಾ? ದ್ವಯೋಃ ಎರಡು ನಗಬೇಡಿ ನಕ್ಕಿದ ಬೇಜಾಪಕ್ಕಂತದೆ. ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ಪು ತೇಜಸ್ಸು ಅಗ್ನಿ ವಾಕು ಮುಂತಾದ ಎರಡೆರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದೆ. ಯಾವಾತನನ್ನ ಪೃಥ್ವಿಯೂ ಅರಿತಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವಾತನಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಶರೀರವೋ, ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಯಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಅಧಿಭೂತವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಇರತಕ್ಕವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಮಧು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಧು ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು. ಗೌಡಪಾದ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಸೋಪಾಧಿಕ ಆತ್ಮ ಮುಖ್ಯಾತ್ಮನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರದ್ದು. ಗೌಡಪಾದರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಎರಡೆರಡು ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲೂ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನು ಈ ಎರಡನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವನೇ. ಹೇಗೆ ಯಥಾ ಆಕಾಶ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವೋ, ಘಟಾಕಾಶದಲ್ಲೂ ಮಹಾಕಾಶದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆಕಾಶ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೂ ಭೂಮಿಯೊಳಗೂ ಒಂದೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಇರುವುದು. ನೀರಿನಲ್ಲೂ ರೇತಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಇರೋದು. ವಾಕ್ಕಲ್ಲೂ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಆದಿತ್ಯ ಕಣ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ವಾಯು ಪ್ರಾಣ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಹೀಗೆ ದಿಕ್ಕು ಶ್ರೋತ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡೆರಡು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಇರತಕ್ಕವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 8, 10, 12 ಪರ್ಯಾಯ, 12 ಪರ್ಯಾಯ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಯಮಯಿತು ನಿಯಮಯಿತು ಶೀಲಂ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾತನು, ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಾತನು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರ ಸುಚ್ಯುಕ್ತವಾದ ವಿಚಾರವೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸೊಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಸುಚ್ಯುಕ್ತವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ನಮ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕಿಂಚ ಅಧಿದೈವಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂಚ
किञ्च अधिदैवम् अध्यात्मञ्च ತೇಜೋಮಯೋ ಅಮೃತಮಯ ಪುರುಷ तेजोमयो अमृतमय पुरुषः ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಂತರ್ಗತಃ पृथिव्याद्यन्तर्गतः ಯೋ ವಿಜ್ಞಾತ यो विज्ञाता ಪರೇವ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ पर एव आत्मा ब्रह्म ಸರ್ವಂ ಇತಿ सर्वम् इति ದ್ವಯೋರ್ದ್ವಯೋಃ द्वयोर्द्वयोः ಆ ದ್ವೈತಕ್ಷಯಾತ್ आद्वैतक्षयात् ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ. परं ब्रह्म प्रकाशितम् ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಚೈತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿದೈವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಧಿಭೂತವನ್ನು ಅಧಿದೈವ ಅಡಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಧಿಭೂತ ಅಧಿದೈವ ಒಂದು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಒಂದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ತೇಜೋಮಯನೂ ಅಮೃತಮಯನೂ ಆದ ಪುರುಷನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವನು. ಯಶ್ಚಾಯಮಸ್ಯಾಂ ತೇಜೋಮಯೋ ಅಮೃತಮಯ ಪುರುಷ ಯಶ್ಚಾಯಮಸ್ಮಿನ್ ಶಾರೀರೇ ತೇಜೋಮಯೋ ಅಮೃತಮಯ ಪುರುಷ ಅಯಮೇವ ಸಹ ಸೋಯಮಾತ್ಮ ಇದಮೃತಂ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಕ್ಕೂ ಸರ್ವಂ ಅಂತ. ತೇಜೋಮಯನೂ ಅಮೃತಮಯನೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುರುಷನು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜ್ಞಾತವಾಗಿ ಲಿಂಗಾತ್ಮನಾಗಿ ತೋರ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿ ತೋರ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಪರೇವ ಆತ್ಮ, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹಾಗೆ ತೋರ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡೆರಡು ಖಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡೆರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದ್ವಯೋರ್ದ್ವಯೋ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಧಿಭೂತ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲೂ, ಅದು ಅಧಿದೇವ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಪೂರ್ಣ ದ್ವೈತ ಕ್ಷಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ದ್ವೈತವನ್ನು ಕ್ಷಯ ಮಾಡೋದೇ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ. ಏನೇನು ದ್ವೈತ ವಿಸ್ತಾರವಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇವನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ದ್ವೈತ ಎಂಬುದು ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ್ವೈತ ಎಂಬುದು ಪರಮಾರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ದ್ವೈತ ರೂಪವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ದ್ವೈತವೆಲ್ಲ ಬಾಧಿತವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ರು ಅದೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಣಲ್ಲ. ಮರವೇ ಮರತ್ತಿಲ್ ಮಾಮದೇ ಆನೆ ಅಂತ. ಮರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆನೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಆನೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮರ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಆನೆ ಮರ ಎರಡಲ್ಲ, ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆನೆ. ಆನೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮರ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮರ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇಲ್ಲ, ಸವಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದ್ವೈತಕ್ಷಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ? ಕ್ವಾ ಇತಿ ಆಹ. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಗೌಡಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷಂ ಮಧು ಅಮೃತಂ ಮೋದನ ಹೇತುತ್ವಾತ್ ವಿಜ್ಞಾಯತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ ಮಧು ಜ್ಞಾನಂ ಮಧು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ. ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮಧುವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ. ಅದು ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮಧು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಮಧು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಪೃಥಿವೀ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಮಧು ಅಸ್ಸಿ ಪೃಥಿವೀ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಮಧು ಯಶ್ಚಾಯಮಸ್ಯಾಂ ತೇಜೋಮಯೋ ಪುರುಷ ಅಯಮೇವ ಸಹ ಯೋಯಮಾತ್ಮ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ಅಮೃತ ಇದು ಸರ್ವಂ ಅಂತ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 2-5 ಅಂತ ಹಾ, 2-5 2-5 ಅವಾಗ ಮಧುಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಮಧುಜ್ಞಾನ ಮಧುಕಾಂಡ ಸರಿ, ನಾನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ವಿಷಯ ಬಂದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಧು ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಧು. ಹೇಗೆ ಮಧುವಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಮೋದನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಹಿತವೋ ಪ್ರಿಯವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತನೂ ಪ್ರಿಯನೂ ಆನಂದ ರೂಪನೂ ಆಗಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಧು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧುವಿಂದ ಉಪಕಾರೋಪಕಾರಕ ಭಾವನೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಮಧು. ಉಪಕಾರೋಪಕಾರಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏಕಕಾರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕಾರಣವಾಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಉಪಕಾರೋಪಕಾರಕ ಭಾವ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಭೂಮಿಗೂ ನಮಗೂ ಉಪಕಾರೋಪಕಾರಕ ಭಾವ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಪಕಾರಕರು, ಭೂಮಿ ಉಪಕಾರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಉಪಕಾರಕ, ನಾವು ಉಪಕಾರ್ಯ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾಗಲೇನೆ ಇದಾಗೋದು, ಇದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಉಪಕಾರೋಪಕಾರಕ ಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನ ಏಕಕರ್ತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾದದ್ದಾದಾಗ ಈ ಉಪಕಾರೋಪಕಾರಕ ಭಾವ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ.
ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಧು ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಧು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಮಧು. ಹೇಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೋದನ ಹೇತುವು, ಆನಂದ ಹೇತುವು, ಸುಖ ಕಾರಣವೋ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಮಧು ಮಧು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಮೃತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಶವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು, ಅದನ್ನು ಉಂಟಾಗ ಫಲ ಮೋದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಈ ಮಧುಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಮಧುಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಇದು ತೋರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧುವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠ, ಅದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅದು ಇದು ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಮಧು ಅಸ್ಸಿ ಪೃಥಿವೀ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಮಧು ಯಶ್ಚಾಯಮಸ್ಯಾಂ ತೇಜೋಮಯೋ ಮೃದುಮಯ ಪುರುಷಃ ಯಶ್ಚಾಯಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಶಾರೀರ ತೇಜೋಮಯೋ ಮೃದುಮಯ ಪುರುಷಃ ಅಯಮೇವ ಸಹ ಯೋಯಮಾತ್ಮ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇವ ಆಪಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಮಧು ಅಸ್ಯಾಹ ಆಸಾಮಪಾಂ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಮಧು ಅಂತಾರೆ. ಅಯಂ ಅಗ್ನಿಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಮಧು ಇಯಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಯಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಯಮಾಕಾಶ ಅಯಮಾದಿತ್ಯಃ ಇಮಾಃ ದಿಶಃ ಅಯಂ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಇಯಂ ವಿದ್ಯುತ್. ಈ ರೀತಿ ಅಧಿಭೂತ ಅಧಿದೈವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರೋಪಕಾರಕ ಭಾವ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕ ಕಾರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಕಾರೋಪಕಾರಕ ಭಾವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದೇ ಉಪಕಾರೋಪಕಾರಕ ಭಾವ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನು ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಉಪಕಾರೋಪಕಾರಕ ಭಾವ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕಕಾರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೋದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ, ಅಮೃತ ಅದು ಈ ಮಧುಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ತೋರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿರ್ತಕ್ಕವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. 12 ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಸ್ಮಿನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಿಮಿವ ಇತಿ ಆಹ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಉದರೇ ಚೈವ ಯಥಾ. ಕಿಮಿವ ಇತಿ ಆಹ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಉದರೇ ಚೈವ. ಯಾವುದರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಎರಡೆರಡು ಉಪಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಯ ಇರೋದು. ಯಾವುದು ಅಮೃತ ತೇಜೋಮಯನು ಅಮೃತಮಯದ ಪುರುಷನು. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೂ ತೇಜೋಮಯನು ಅಮೃತಮಯದ ಪುರುಷನಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶ ಹೇಗೋ ಅದು ಹಾಗೆ, ಅದು ಹೇಗೋ ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕಃ ಆಕಾಶಃ ಅನುಮಾನೇನ ಪ್ರಕಾಶಿತಃ ಶ್ಲೋಕೆ ತದ್ರಿತ್ಯರ್ಥಃ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವೋ, ಅದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಆಕಾಶ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕುಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಮಹಾಕಾಶವೋ ಗಡಿಗೆ ಆಕಾಶವು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವೋ, ಆ ರೀತಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮ ಇರತಕ್ಕವನು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅದು ಅನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಮಾನ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ತತ್ವ ವಾಕ್ಯ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಏಕ ಆತ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತಾ ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಚಯವಾಗೋದು ಮಾತ್ರ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅನುಮಾನೇನ ಏಕೈವ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಅನುಮಾನಂ ದರ್ಶಿತಂ ಅಂತ. ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಮಾನ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಲು ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮ ಇರಬೇಕು. ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲೂ ಅವನೇ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಅವನೇ, ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಘಟ ಮಹಾಕಾಶ ಘಟಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಕಾಶ ಹೇಗಿರೋದೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮ ಇರೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅದು ಗೌಡಪಾದರು ಒಂಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ಲೋಕಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಂ ಜೀವಾತ್ಮನೋರನನ್ಯತ್ವಂ ಅಭೇದೇನ ಪ್ರಶಸ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಂ ನಿಂದ್ಯತೆ ಯಚ್ಚ ತದೇವಂ ಹಿ ಸಮಂಜಸಂ. ಜೀವಾತ್ಮನೋರನನ್ಯತ್ವಂ ಅಭೇದೇನ ಪ್ರಶಸ್ಯತೆ
ನಾನಾತ್ವಂ ನಿಂದ್ಯತೆ ಯಚ್ಚ ತದೇವಂ ಹಿ ಸಮಂಜಸಂ. ಜೀವಾತ್ಮನೋಃ ಅನನ್ಯತ್ವಂ ಆತ್ಮಭೇದೆ ಆ ಅಭೇದೇನ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಭೇದೇನ ಪ್ರಶಸ್ಯತೆ. ಸರಿಯ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಹತ್ತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಏನು ನೋಡಿರಕ್ಕಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನಾತ್ವಂ ನಿಂದ್ಯತೆ ಯತ್ ಚ ತತ್ ಏವಂ ಹಿ ಸಮಂಜಸಂ. ಹಾ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋದಾಗಲ್ಲ ಇದು. ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊ. ಆನ್ ಮಾಡು, ಆನ್ ಮಾಡೋ. ದೆವ್ವನಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ತೀನಿ ದೆವ್ವ. ಜೀವಾತ್ಮನೋ ಅನನ್ಯತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ. ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯತ್ವವು ಇರುವುದರಿಂದ, ಅನನ್ಯತ್ವವೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅಭೇದದಿಂದ ಅಭೇದಂ ಪ್ರಶಸ್ಯತೆ, ಅಭೇದದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಗಳಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ. ಅನನ್ಯತ್ವಂ ಅಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅನನ್ಯತ್ವ ಕಾಮ, ಅಭೇದೇನ ಚ ಪ್ರಶಸ್ಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ಅದೊಂದು. ಜೀವಾತ್ಮನೋ ಅಭೇದತ್ವಮಸ್ತಿ, ಅತಃ ತಯೋಃ ಅಭೇದಃ ಪ್ರಶಂಸಿತಂ, ನಾನಾತ್ವಂಚ ನಿಂದಿತಂ. ಮೃತ್ಯೋಶ್ಚ ಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನೋತಿ ಯಹ ನಾನೇವ ಪಶ್ಯತಿ, ನಾನಾತ್ವ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ತದೇವಮ್ಮಿ ಸಮಂಜಸ. ಹೀಗಾದಾಗಲೇ ಅದು ಹೊಂದೋದು. ಏಕತ್ವವಿದ್ದಾಗಲೇನೇ ಅಭೇದತ್ವ, ಪ್ರಶಂಸಾತ್ವ, ನಿಂದೆ ಮೂರು ಹೊಂದೋದು. ಅವಾಗಲೇ ಏಕತ್ವ ಇದ್ದಾಗಲೇ. ಏಕತ್ವ ಇದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನು ಹೊಗಳೋದು, ಭೇದ ನಿಂದೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ನಾನಾತ್ವ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೇ ಹೊರತು ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗೆ, ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಸತಸ್ಯ ಭಯಂ ಭವತಿ. ಭೇದ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಉದರಮಂತರಂ ಕುರುತೆ ಅಸತಸ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಭೇದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ದಿಗಿಲು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉತು ಅರಂ ಅಂತ, ಉದರನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಉತು ಅರಂ ಅಂತರಂ ಕೊರತೆ, ಉದರಮಂತರಂ ಕೊರತೆ. ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ. ಉದರಂ ಅನ್ನೋದು ಉದರ ಅಂತೋದಾತ ಆದ ಹೊಟ್ಟೆ, ಉದರಮಂತರಂ ಉತು ಆಜಾತ ಆದ್ರೆ ಉತು ಅರವದು, ಎರಡು ಪದ. ಅದು ಸ್ವರದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದ್ ಪದವೋ ಎರಡು ಪದವೋ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಜನ ಉದರ ಅಂತ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆನ ಅರ್ಥ ಅದು ಹೊಂದೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯದು ಯುಕ್ತಿತಃ ಶ್ರುತಿತಶ್ಚ ನಿರ್ಧಾರಿತಂ ಜೀವಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಜೀವಾತ್ಮನೋ ಅನನ್ಯತ್ವಂ. ಯದ್ ಯುಕ್ತಿತಃ ಶ್ರುತಿತಶ್ಚ ನಿರ್ಧಾರಿತಂ ಜೀವಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಚ ಆತ್ಮನಃ ಜೀವಾತ್ಮನೋಃ ಅನನ್ಯತ್ವಂ ಅಭೇದೇನ ಪ್ರಶಸ್ಯತೆ ಸ್ತೂಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ. ಅಭೇದೇನ ಪ್ರಶಸ್ಯತೆ ಸ್ತೂಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ. ವ್ಯಾಸಾದಿಭಿಶ್ಚ. ವ್ಯಾಸಾದಿಭಿಶ್ಚ. ಮನು ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳು, ವ್ಯಾಸಾದಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಸರು, ಮನು, ಆಪಸ್ತಂಬರು ಅವರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಏನನ್ನ? ಜೀವನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯತ್ವವನ್ನ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಲಾಜಿಕ್ಕೂ ಇದೆ, ಅನುಭವವೂ ಇದೆ, ಶ್ರುತಿಯೂ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯತ್ವವನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಭೇದೇನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದೆ, ಅಭೇದ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಒಬ್ಬರೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯದಾಕೆ ವೈಷಯೇ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಶ್ಯೇನಾತ್ಮೇ ನಿರುಕ್ತೆ ನಿಲಯನೆ
ಅಭಯಂ ಬಲಿಷ್ಠಾಂ ಭಿಂದತೆ ಅಸಸೋ ಭಯಂಗಸೋ ಹೊಗಳಿದೆ. ಅಭಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಾನೆ, ಅಭಯವನ್ನು ಹೊಂದಾನೆ, ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವ ಹೊಂದಾನೆ, ಶೋಕ ಮೋಹ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ಏಕತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಭೇದೇನ ಅಭೇದನಂ, ಅಭೇದವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಅಭೇದೇನ ವೇದನಂ ಅಂತ ಪದ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಭೇದೇನ ವೇದನಂ ಯತ್ ತತ್ ಪ್ರಶಸ್ಯತೆ ಸ್ತೂಯತೆ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾವು ಮೇಲಿನ ಕನ್ನಡದ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಹೇತು ತರ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ವಿರುವುದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಜೀವನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ಯಾಸರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಮ, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಗಳಿರುವುದು, ಹೊಳೆಯುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುಚ್ಚಯ. ಅದರಿಂದ ಅಭೇದವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅನನ್ಯತ್ವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅನನ್ಯತ್ವ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭೇದ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನನ್ಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅನನ್ಯ ಹೊಗಳ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅಭೇದದಿಂದ ಅನನ್ಯ ಹಾಗರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಗಳಿರುವುದು ಒತ್ತಿರೋದ ಮೂಢನಂಬುದು. ಅವಾಗ ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಗಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮಾಡಿ ಏನಂತೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಭೇದವಿರೋದೇ ಅಭೇದ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಭೇದನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಹೊಗಳಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ. ಭೇದವನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತ. ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಭೇದದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಹೊಗಳಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸ, ಮನು ಮತ್ತೆ ಆಪಸ್ತಂಬರು. ಮನು ಒಂದು ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಆತ್ಮಾನಂ ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಆತ್ಮಯಾಜಿ ಸ್ಯಾತ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯಮಧಿಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಹೊಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣುವಂತಹ ಯೋಗಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆಪಸ್ತಂಬರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಟಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಹನ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಕಲ್ಮಶಸ್ಯ ಯೇ ಅನುಪಶ್ಯಂತಿ ತೇ ಧೀರಾ ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿನೋ ಗುಹಾಶಯಸ್ಯ ಅಹನ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಖೇಮ ಪ್ರಾಪಣಂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಖೇಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಅಭೇದವನ್ನು, ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು, ಏಕತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದವನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬಾರದು. ಎಚ್ಚ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಸಾಧಾರಣಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಿಷ್ಕೃತೈ ಕುತಾರ್ಕಿಕೈ ವಿರಚಿತಂ ನಾನಾತ್ವ ದರ್ಶನಂ ನಿಂದ್ಯತೆ ನತು ತದ್ವಿತೀಯಮಸ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯಾದ್ವೈ ಭಯಂ ಭವತಿ ಉದರಮಂತರಂ ಕುರುತೆ ಅಥ ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಭವತಿ ಯದಯಮಾತ್ಮಾ ಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನೋತಿ ಯೇಹನಾನೇವ ಪಶ್ಯತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೈಶ್ಚ ಅನ್ಯೈಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಭಿಃ ತದೇವಂ ಹಿ ಸಮಂಜಸಂ ಋಜ್ವವಬೋಧಂ ನ್ಯಾಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದೋ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೆಂಗಸು ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಆತ್ಮನ್ನ, ಯಾರು ನೀನು ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿತ್ತು. ನಾನು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ, ನಾನು ಚೇತನ, ನಾನು ಒಳಗಿರೋನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ವಿಸಂವಾದ ಇಲ್ಲ, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗಂಧರ್ವರು ಕಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು.
ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆಯೋ, ಅನುಭವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಾಗಿ ಚೇತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಈ ನಾನಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಿಷ್ಕೃತರಾಗಿರುವ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದವರಾದ ಕುತಾರ್ಕಿಕರಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರುವ ನಾನಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು. ಅಲ್ಲ, ನಾನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಬೇಕಾ? ನಾನಾತ್ಮ ಬರ್ತಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮತ, ಅದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾಯಿ, ಕತ್ತೆ, ಕುದುರೆ, ಹಸು, ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು ನಾನಾತ್ಮವನ್ನೇ, ಯಾರು ಏಕತ್ವ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಕೋ? ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ತತ್ವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆಯೋ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಯಚ್ಚ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಸಾಧಾರಣಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಿಷ್ಕೃತೈ ಕುತಾರ್ಕಿಕೈ ವಿರಚಿತಂ ನಾನಾತ್ವ ದರ್ಶನಂ ನಿಂದ್ಯತೆ. ಆಗ್ಬೋದು, ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ತೋರುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾನಾತ್ವ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ತಾರ್ಕಿಕರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ತಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನಾತ್ವ ತೋರುತ್ತೆ. ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಗಿಲಿಗಚ್ಚಿ ತೋರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಮಗುವಿಗೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಅದು ಗಿಲಿಗಚ್ಚಿ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮಗು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಭಾಷೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ, ಮಗುಗಿಂತ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಪಾಪ. ನಿನ್ನ ನೀ ನೋಡು ಮಗುವೆ, ಈ ಜಗವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ, ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ನೀ ನೋಡ್ಕೋ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದೀತು ಅಂತ. ಲಾಲಿ ಮುದ್ದಿನ ಕಂದ, ಲಾಲಿ ಗೋವಿಂದ, ಲಾಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆನಂದ ದುಃಖಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿದೆ, ನಿನ್ನ ನೀ ತಿಳಿದರೆ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ನೀನು ಅರಿಯಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದೆ. ನೀನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೀನು ನಡ್ಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದೆ. ಅದೇ ನಿನ್ನ ನೀನು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದವನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಹಾಡು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಹಾಡನ್ನ. ಹೊಸರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಹಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಹಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಹಾಡನ್ನ ಅವನು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬರ್ತಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಿಷ್ಕೃತರಾದ ಕುತಾರ್ಕಿಕರಿಂದಲೂ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರುವ ನಾನಾತ್ಮ ದರ್ಶನ, ನಾನಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ. ತಾರ್ಕಿಕರು ನಾನಾತ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾನಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಇರುವ ನಮಗೂ ನಾನಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಬೇರೆ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ನಾನಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಅಂತ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇರೆ ದಂಡ, ಪೇಪರ್ ದಂಡ, ಇದು ಇಂಕು ದಂಡ, ಇದು ದಂಡ, ಬೆಂಡು ದಂಡ, ನಾನಾತ್ಮ ದರ್ಶನ. ಅದನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನತು ತದ್ವಿತೀಯ ಮಸ್ತಿ, ತದ್ವಿತೀಯ ಮುಂದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ದ್ವೈತ ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ ಅಂತ ಇದೆ. ತಚ್ಛಬ್ದದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರೋ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ದ್ವೈತವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದ್ವೈತವೆಂಬುದು ಇದೆಯಲ್ರೋ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ರೋ ನೀವು, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೋದು, ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ, ತೋರಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎರಡನೇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಭಯ. ಮುಂಚೆ ಆಸೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಠ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನನಗಿಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಭಯ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಸೆಯಿಂದ ಕೋಪ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಭಯ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿಕೊಡ್ಲಿನಿಗೆ ಅದರ ಪರಿವಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಗದ್ವೇಷ, ಶೋಕ, ಮೋಹ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತವಪ್ಪ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ದೇ ತಡ, ರೈ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಇದೀನಿ, ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಯಾರೋ ಬಿದ್ದು ಲಂಬ ಮಹಾ ಅದಾ ಲಮ್ ಲಗಾಟ ಮಹಾ ಜನ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡೆ. ಲಗಾಟ ಮಹಾ ಎರಡನೇದು ಅಂತ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಭಯವೇ ಹೊರತು
ಅವ್ರು ಎರಡನೇವನಾಗಿರೋ ಗಂಡ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎರಡನೇವನಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎರಡನೇವನಾಗಿ ಮಗನಾಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರತು ಅದು ಖಂಡಿತ ಧೈರ್ಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಗಂಡಾಂತರವೇ ಹೊರತು ಗಂಡ ಖಂಡಿತ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗಂಡಾಂತರವೇ ಅವನು. ಉದರ ಮಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಅಮ್ಮನ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಂಡಾಂತರ ಹೆಂಡ ತಿನ್ನಿಸೋಳು ಹೆಂಡತಿನವರು, ಹೆಂಡ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ. ಉದರ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾಗಿ ಭೇದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಆ ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು, ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಸುಳ್ಳಾದ ವಸ್ತುವಿನಂತ ಪ್ರೇಮ ಮೋಹ ಅದು ಕಲ್ಪಿತ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಪಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮನೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಮನೆ ನೀ ಯಾಕೆ ಪಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಹಿಡ್ಕೋತೀನ. ಏನ್ ಹಿಡ್ಕೋತೀಯ, ಏನ್ ಭ್ರಾಂತಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಆತ್ಮನೇ ಅಂತ. ಯಾರು ಮೃತ್ಯು ಮೇಲೆ ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಆತನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಉಪದೇಶದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾನಾತ್ವ ಮಿಥ್ಯೆ, ಸುಳ್ಳು. ಎಚ್ಚೈತ ತದೇವಂ ಹಿ ಸಮಂಜಸಂ. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗಲೇ ಅದು ಹೊಂದೋದು, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ರುಜು ಅವಬೋಧ, ಸರಳವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೊರಚಾಗಲಿ ಇರೋದು, ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಯುಕ್ತಿ ಉಪೇತವಾಗಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಸ್ತೋ ತಾರ್ಕಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪಿತ ಕುದುಷ್ಟಯ ತಾಹ ನೃಜ್ವ್ಯಃ ನಿರೂಪ್ಯಮಾನಃ ನ ಘಟನಾಂ ಪ್ರಾಂಚಂತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ತಾರ್ಕಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರುವ ಸಾಂಖ್ಯ, ವೈಶೇಷಿಕ, ಕಣಾದ, ನೈಯಾಯಿಕ, ಏನೇನು ಷಡ್ದರ್ಶನ, ಷಣ್ಮಾತ ಏನೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಕುಚ್ಚಿತ ದೃಷ್ಟಿ ಯಶಾಂತೆ ಕುದೃಷ್ಟ, ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವರು. ಅನೃಜ್ಯ, ರುಜ್ವಿ ನ ರುಜ್ವಿ ಅನೃಜ್ವಿ, ಸರಳವಲ್ಲದ, ವಕ್ರವಾದ, ಕೊಂಕಾದ, ಸೊಟ್ಟಪಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅವುಗಳು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆಗೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಂದ್ಗಡೆನೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಘಟನಾನು ಹೊಂದ್ಗಡೆಯನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ್ತಿಕಾರದ್ದು ಅಂತ ಘಟನಾಂ ಪ್ರಾಂಚಂತಿ. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರೇ ವಾರ್ತಿಕ ಬರೆದು, ಚೈತ್ಯ ವಾರ್ತಿಕ ನಿಷ್ಕೃತಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹಂಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಭಾಷ್ಯ ಬರಿತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶತಾನಾಧಾನಗಳ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಇರ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಅನುಪಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಮ್ಮ? ಗುರುಗಳೇ, ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಗೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆಗತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ, ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನ ಅದು ಎಸಿಮಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿನ್ನ. ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಮಧುಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಉಪಕಾರೋಪಕಾರಕ ಭಾವ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದು, ಏಕಕಾರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲೂ, ಯಾರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತತ್ವ ಇದ್ದಾಗಲೇನೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರೋಪಕಾರಕ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾಷಿಕಾರರು ಇದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದೃಷ್ಟಾಂತವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಸಮಂಜಸ ಭಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥನ ಅದು? ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಹಾ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ಇರೋ ಕಾರಣ ಹಂಗಲ್ಲ, ಹ, ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ, ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ನೀವು ಹೌದು. ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೀರಾ, ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ವಸ್ತುತಃ ನೀವು ಕಾರ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣವೂ ಅಲ್ಲ. ಹ, ಹ. ಯಾರು ಕಾರ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅಪೇಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋರು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನ್ನದ ಭಾವದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದ್ರೇನೆಯೇ ಅನ್ನದ ಭಾವ ಉಪಕಾರಕ ಭಾವ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅದು ಯುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅದು? ಅಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹ, ಒಂದೇ ಪರಮಾರ್ಥವೇ ಅವನಲ್ಲೂ ಇವನಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯೂ ಇದೆ, ಚೇತನ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅದು ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವ ಇರೋದು ಅಂತ ಅನುಭವ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಯುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರಕ ಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿ ಉಪಕಾರಕ ಭಾವ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರೋದು. ನಮ್ಮಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಯಿತು, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾವೆಂತ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಉಪಕಾರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಉಪಕಾರಕತ್ವ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಕಾರ. ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ನಮಸ್ಸವಿತ್ರೇ ಜಗದೇಕ ಚಕ್ಷುಷೆ ಜಗತ್ ಪ್ರಸೂತಿ ಸ್ಥಿತಿನಾಶ ಹೇತವೇ ತ್ರಯೀಮಯಾಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಧಾರಣೆ ವಿರಂಚಿ ನಾರಾಯಣ ಶಂಕರಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವೇನಾದ್ರೆ ಅವನು ಆನಂದ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ನೀವು ಆನಂದ ಪಡಿಸುವರಾದ್ರಿ. ಅವನು ಕಾರ್ಯ ಆದ, ನೀವು ಕಾರಣ ಆದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಅರಿವಿನಿಂದ ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಅವನು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಅವನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು, ಉಷ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಸ್ಯವೃದ್ಧಿ, ಧಾನ್ಯವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ಅಥವಾ ಇದೇ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನು ಉಪಕಾರ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಎಂಟಿಟಿಯೂ ಒಂದು ಉಪಕಾರವೇ, ಅಸ್ತಿತ್ವವೂ ಒಂದು ಉಪಕಾರ. ನೀವು ನೋಡದೆ ಹೋದಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬರೋದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ. ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ರಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇದೇ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ ಮಹಾರಾಯ, ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಾನೆ ಅವನು. ನೀವು ಅರಿವಿನಿಂದ ನೋಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ನಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಬರತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಆತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು? ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಮಗು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಗುಗೆ? ಸಪೋಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆ ಮಗು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಬೆತ್ತಲೆ ಊರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಮುಠ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು. ಹೌದು, ಅದು ರಾಗ ದ್ವೇಷ ತೋರ್ಸಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಆ ಮಗು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ನಮ್ ಹುಚ್ಚರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚರು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಹುಚ್ಚನೋ ನಾವು ಹುಚ್ಚರೋ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಹುಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನಿ ಹುಚ್ಚ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಕೇಲೇ ತಪ್ಪು. ನಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮಗುಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಆ ಜನ್ಮಾಂತರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮಗು
ಆ ದ್ವೈತವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರೋ ಆ ವಾಸನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಮುಖತೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ. ಆ ದ್ವೈತ ವಾಸನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ ಮಗು, ಆ ದ್ವೈತ ವಾಸನೆ ನಟಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ತಿಳಿದವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಪಕಾರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹುಲಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಅಪಕಾರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಪಕಾರ ಆಗತ್ತೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಹಾಗರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧರ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧರ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಒಂದು ಉಪಕಾರವೇ, ಆ ಪ್ರತೀಕಾರವೂ ಉಪಕಾರವೇ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ವಿವೇಕ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಕಾರವೇ. ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಧುವೋ ಅಪಕಾರವೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಃಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಉಪಕಾರವೇ ಆಯ್ತು. ಅದು ಮನಸ್ಸು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿವೇಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಾಸತಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಪಕಾರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಉಪಕಾರವೇ ಇರೋದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಅಪಕಾರ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತ. ಅದು ಗುರುಗಳೇ, ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಅದು ಅನ್ನ ಭಾವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಳತ್ತೋ ಅದು ಅನ್ನ, ಯಾರ್ಯಾರು ತಿಂತಾರೋ ಅವ್ರು ಅನ್ನದ. ಇವಾಗ ಆಂಬಳೆ, ಚಕ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇಲಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಆಂಬಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಆಯ್ತು, ಇಲಿ ಅನ್ನದಾಯ್ತು. ಇಲಿಯನ್ನ ಬೆಕ್ಕು ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಲಿ ಅನ್ನ ಆಯ್ತು, ಬೆಕ್ಕು ಅನ್ನದಾಯ್ತು. ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ನಾಯೋ ಇನ್ನೊಂದು, ಅವಾಗ ಬೆಕ್ಕು ಅನ್ನ ಆಯ್ತು, ನಾಯನ್ನ ಅನ್ನದಾಯ್ತು. ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನ್ನ ಹೌದು, ಅನ್ನದು ಹೌದು. ಈಗ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಜಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಅನ್ನದಾಯ್ತು, ನಾವು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯೂ ಅನ್ನ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಅನ್ನದ ಹಾಕ್ವಿ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ, ತರಕಾರಿ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ಈ ಅನ್ನದ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಟಿವ್, ಸಾಪೇಕ್ಷವೇ ಹೊರತು ಇದೇ ಅನ್ನದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅನ್ನ, ಎಲ್ಲವೂ ಅನ್ನದ. ತಿನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಅನ್ನದ, ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡದೆಲ್ಲ ಅನ್ನ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅನ್ನ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅನ್ನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅಗ್ನಿಶೋಮಾತ್ಮಕ ಬಿದಂ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ನಂದೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀಯಾ? ಇದು 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 ಹಿಂದ ನಂದೆಲ್ಲೋ, ನಂದು